Hi guys, good evening to everyone. Good evening, sir. Very evening, good sir. to you all. How are you today? Fine, sir. Fine. Good, sir. Okay. Sir, I'm also happy to see you everyone in today's class. I hope you all are doing well, right? Okay. So என்னுடைய voice எல்லாருக்கும் clear ஆ கேக்குதா? Yes, sir. Yes, Right, okay. So நாங்க இந்த relative pronouns பற்றி கதைச்சு கொண்டு வரோம். So நாங்க who என்ற சொல்ல பார்த்திருந்தோம். அதுக்கப்புறம் whose அப்படிங்கிற சொல்ல பார்த்திருந்தாங்க. So இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போறோம் which அப்படிங்கிற சொல். So which என்று சொன்னால் என்ன? WHICH, which. What is the Tamil mean? Yes? Which என்ன? இது எது. எந்த. Very good. எந்த. which என்று சொன்னா எது அல்லது எந்த என்ற ஒரு அர்த்தத்துல இருக்குது இல்லையா? இப்ப நாங்க இந்த which அப்படிங்கிற சொல்ல அந்த அல்லது அது என்ற ஒரு மீனிங்லையும் பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும். So it is something related with a thing or idea or a concept. ரைட்? ஒரு பொருளோட அல்லது ஒரு ஐடியா எண்ணம் அல்லது ஒரு கருத்தோட தொடர்பட்டதாக இருக்கு. இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் I have bought a mobile phone. The phone is very useful for my studies. Okay, so here there are two sentences given. Both sentences are about the mobile phone, right? அப்ப பாருங்க இங்க ரெண்டு வாக்கியங்கள் தந்திருக்கிறாங்க. என்ன? I have bought a mobile phone. The phone is very useful for my studies. அப்ப ரெண்டு வாக்கியங்களுமே இந்த போனை பற்றி தான் கதைக்கிறதாக இருக்குது. ஆக இது ரெண்டையும் நாங்கள் என்ன செய்யலாம்? ஒரே வாக்கியமாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும். So how will you change it? எப்படி மாற்றிக்கொள்ளலாம்? Hello? I have both a mobile phone Which phone Yes, phone I is have very bought useful that for is full a study. for mobile my phone. studies. Mobile phone Hmm. Phone which is Which very is useful for my study. very good. Which is very useful very for useful my study. for my study. Right. Studies. Okay, let's move with another example. English is one of the English is an important language. English gives us many opportunities. Okay. Can you join these two sentences? English is an important language. Language gives us many opportunities. Wait. Gives us many opportunities. Important language Many opportunity. which Okay, இப்ப விளங்குதா many நாங்க எப்படி யூஸ் opportunities. பண்றோம்ன்றது? ரைட், இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். Education is a powerful weapon. Education should be possessed
by everyone. Okay, அப்ப பாருங்க, education is a powerful weapon. Education should be possessed by everyone. கல்வி ஒரு என்ன சக்தி வாய்ந்த ஆயுதம், அதை ஒவ்வொருத்தரும் பெற்றிருக்க வேண்டும். Okay, so how will you join? English Education is a powerful weapon Yes, which education by everyone. powerful weapon which should be possessed Possessed by by everyone. Everyone. Okay, Okay, sir. அப்ப இங்க நாங்க விச்ன்னு பயன்படுத்துறது வந்து அது என்ற ஒரு மீனிங்ல பயன்படுத்தி கொள்ளணும். ரைட்? ஓகே, நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு 2 minutes டைம் தரேன் உங்களை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு. அதுக்கப்புறம் நீங்க ரெடி என்று சொன்னால் கையெழுத்தி கொள்ளலாம். So that I will give you the chance to share your examples in the group. If you are ready, kindly raise your hand. நீங்க ரெடி என்றா கையெழுத்தி கொள்ள முடியும். என்ன ரெடியா இல்லையா? I'm waiting. Yes, Sadid Kumari. Newspaper reading is a very important, which give us more information. Right. Reading newspaper is very important, which gives us more information. Okay. Well done. Lejini. Prabha. Sir, water is very important in the body, which is keeping in the body cool. Okay. Mahima. Good evening, sir. Good evening. Practice is the key to success, which help us improve every day. Okay. Very good. Natyaga, try பண்ணி பாருங்க. Don't be reluctant. I'm waiting. Okay. சில பேருக்கு இன்னும் டைம் காணாம இருக்கலாம். நான் வெயிட் பண்றேன் உங்களுக்காக. Darshini. Pharmacy, sir.
Commerce is an important subject which gives us many opportunity for the accounting job. Okay, well done. Very good. Which gives us many opportunities for accounts jobs. Okay, accounting jobs. Okay. Yes, Lakshan. Sir, and the Luxem, sir. Hi, sir. Hello. Yeah, continue. Tamil is a ancient language which beautiful. Puspanjali. I shaved the dog which entered the house. Okay. Nilakshan. Nilakshan, mic on பண்ணிட்டு பேசுங்க. Yes, sir. Exercise is very important, everyone, which gives us many hour for health. Right? Okay, exercise is very important for everyone. Everyone. Yes, Okay. Sabesh. Is the new shop which opened last week. Okay, இப்போ எல்லாருக்கும் இது கிளியரா புரிஞ்சுதா? Are you clear up to now? Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. அப்ப பாருங்க, நாங்கள் இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸை பற்றி கழிச்சு கொண்டு வரோம். அப்ப ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ்ன்றது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று இல்லையா? அப்ப ஹூன்றது எப்படி யூஸ் பண்றோம்னு பார்த்தோம். அதே போல who's-ன்றதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்தோம். And today we have seen how we could use the word which. So every day you have to practice. Okay. சரி, எனக்கு ஒருக்கா சொல்லுங்க, இந்த சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் பார்த்துட்டீங்களா? Yes, sir. பார்த்தாச்சு தானே இல்லையா? ரைட். That's sir. ஓகே, அப்ப Done, sir. கவனிங்க, நாங்கள் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி கொடுக்கிறதுன்றதை தான் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போறோம். நார்மலி நாங்கள் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுக்கிறதாக இருந்தால் அல்லது ஒரு ஆர்டர் பண்ணும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா we try to give the instructions in 3 different ways. 3 விதமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நாங்கள் மெட்டாக்களோட பகிர்ந்து கொள்வோம் இல்லையா? அப்ப முதலாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் என்ன செய்வோம், ஒரு இம்பரட்டிவ் மெத்தட். இம்பரட்டிவ் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு வேர்போட இன்னும் ஒரு சொல்ல சேர்த்து நாங்க சொல்றது. இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்க, ஓப்பன் அப்படின்ற சொல்ல எடுப்போமே, ஓப்பன். ரைட். அப்ப இது ஓப்பன் என்ன அர்த்தம்? திறக்கிறது. ரைட். ஓப்பன். நான் சொல்றேன், இதுக்கு ஒரு வேர்ட் ஆட் பண்ணி கொள்றேன். ஓப்பன் த டோர். அப்ப இது என்ன மாறிட்டு, ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாறிட்டு. ஓப்பன் த டோர். கம். Can you add one more word? Come to Come. Come here. Come Here. here. Come here. Okay. Sit. Sit down. Sit down. Sit Very here. good. Okay. Wash. Wash your The hands. clothes. Okay. Wash your hands or wash the clothes. ரைட். அப்ப இங்க என்ன நடக்குது, நார்மலி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வினை சொல்லோட நாங்கள் இன்னும் 1-2 சொற்களை ஆட் பண்ணக்குள்ள அது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனா வருது. ஓகேயா? முதலாவது மெத்தட் கிளியரா புரிஞ்சுதா?
Yes, sir. ஓகே ரெண்டாவது Okay. பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் we use some magical words like please kindly இப்படியான வேர்ட்ஸை நாங்கள் என்ன செய்வோம் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஓப்பன் த டோர்ன்றது பதிலாக நான் என்னோட சொல்லலாம் ப்ளீஸ் Open the door. ஓப்பன் த Please open the door. ரைட் ப்ளீஸ் ஓப்பன் த டோர் Door. ஓகே இங்க வாங்க என்று சொல்றேன் நான் என்ன கம் ஹியர் அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன சொல்லலாம் கைண்ட்லி கம் ஹியர் Kindly come here. ரைட் கைண்ட்லி கம் ஹியர் தயவு செய்து உட்காருங்கள் Please sit down. ப்ளீஸ் Sit down. சிட் டவுன் Sit down. Here. ப்ளீஸ் சிட் டவுன் Sit down. ஓகே இப்படி நாங்கள் என்ன செய்யலாம் இங்க யூஸ் பண்ணி கொள்வோம் ரைட் அப்ப இங்க ரெண்டாவது மெத்தட் பார்த்துருக்கிறோம் we use the words please or kindly என்ற வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி சொல்றோம் அதே போல நாங்களும் என்ன செய்யறோம் ஒரு ஆளா இருந்து கொண்டு சில நேரங்கள்ல கேட்போம் என்ன இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்க படிச்சு கொண்டு இருக்கிறோம் அப்ப நான் கேட்கிறேன் லெட்ஸ் டேக் அ பிரேக் ஷால் வி அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா Shall we take it? நான் கொஞ்சம் break ரைட் எடுத்துக்கோப்பா. அப்ப லெட்ஸ் டேக் அ பிரேக் ஷால் வி நாங்க ஒரு பிரேக் எடுப்போமா இப்படி கேட்டோன்னே என்ன அப்ப அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க ஓகேன்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா ரைட் அப்ப இப்படியும் நாங்கள் சில விஷயங்களை பரிமாறிக்கோ என்ன சொல்லிக்கொள்ள முடியும் மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா டோட்டலி இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் யூ ஜஸ்ட் raise your voice and say that and you say that in negative form அப்ப உங்களோட வாய்ஸை கூட்டி சொல்லுவீங்க அதே நேரம் நெகட்டிவ்ல சொல்லுவீங்க கதைக்க வேண்டாம் என்னன்னு சொல்லுவீங்க Don't talk. don't Don't talk don't talk talk. okay or don't shout சத்தம் போட வேண்டாம் don't shout Don't sound. okay இங்க வாகனங்களை நிப்பாட்ட வேண்டாம் Don't park in Don't stop the Don't keep it. Don't park. right don't park here okay don't park here வெளியே போக வேண்டாம் Don't go out. Go out. Don't go out. don't go out இப்படி சொல்லிக்கொள்வோம் இல்லையா அப்ப ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து அல்லது ஒரு ஆளை ஒன்றை செய்ய வைக்கிறதுக்கு நாங்கள் இந்த 3 மெத்தட்ல ஏதாச்சும் ஒன்றை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் இது எல்லாருக்கும் கிளியரா புரிஞ்சுதா Yes, sir. right so now I am going to give you the chance you also try to make some instructions ஒவ்வொரு தடவையும் நான் 3 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை அல்லது கமாண்ட்ஸை எதிர்பார்க்கிறேன் அதுல பாத்தீங்கன்னா முதலாவது மெத்தட்ல உண்டு ரெண்டாவதுல உண்டு மூன்றாவதுல உண்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் நீங்க ரெடி பண்ணிட்டு எனக்கு கையெழுத்துங்க நான் உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு சான்ஸ் தரேன் if you are ready kindly raise your hand yes Prabha Sir, please share the message. Hello.
Hello? Angela? Listen to me. Please go out. Don't walk at all. எனக்கு 3 எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும். நீங்க இப்ப தனியா ஒன்று பண்ணி சொல்லக்கூடாது. இப்போ உதாரணத்துக்கு Okay, sir. Now, கம் ஹியர், ப்ளீஸ் கம் ஹியர், டோன்ட் கம் ஹியர். அப்படி சொல்லலாம். okay. Please share the message. Kindly upload this order. Don't keep your hand here. ஓகே, வெரி Yes. குட். Iron box. புஷ்பாஞ்சலி? Close the shop. Please take the book. Don't talk with me. தர்ஷினி? Please take some water. Don't irritating me. டோன்ட் இரிட்டேட் மீ. Irritate me. ஓகே, கௌஷியா? Give me some money. Please leave me alone. Don't take a picture. ஓகே. சதீப் குமாரி? Close the window. Please go to the outside. Don't touch my mobile phone. ஓகே. வேற யாரும் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போறோம்னு சொன்னா? எஸ், லக்ஷிகன். Let's take a lunch. Don't smoke cigarettes. Um, she is enough. Close the eyes. Please close the eyes. Don't close the eyes. தகீர்த்தனா? Don't touch glass. Please reading a book. Kindly come to my home. விதுஷா? ரம்யா? Hello, sir. எஸ். Please clean the room. Don't play with me. ஓகே. விதுஷா, ட்ரை பண்ணுங்க. Close the door. Please give the remote. Humble request. Don't ask. நான் சொல்லிட்டேன் போல. வர்ஷிகா? Please sit here. Don't be late. Kindly send the message. ஹன்சிகா? சாரி, ஹன்சிகா இல்ல, ஹன்சிக். Sir. First of all, take your hand, please throw away. மூன்றாவது வந்து don't see here. ஓகே. தயானி? Close the shop. Please go outside. Don't talk with others. ஜனீஷா? Close the eyes. Please close the eyes. Don't close the eyes. ருமைமா? Don't waste your time. Open your books to page 10. Kindly submit your assignment by tomorrow. நிலக்ஷன்? Go there. Please bring here. Don't do like this. ஃபாத்திமா திஹாமா? ஜியாஸ்ரீ? Jiyashri, kindly turn on your mic and speak. Okay, sir. Hello. Yeah. Please
come to the my room, take the book, don't touch my dress. Hello? ஓகே ரைட். அப்ப பாருங்க, நாங்கள் எப்படி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை அல்லது ஒரு ஆள்கிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தை செய்ய வைக்கிறதுன்றதை பார்த்துருக்கிறோம் இல்லையா? அப்ப இதுல யாருக்குமே டவுட்ஸ் இருக்குதா? யாருக்கு சரி இல்ல சார். எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? No, sir, no. ஓகே, இப்ப கவனிங்க. 1 மினிட்டால ரைட் எங்களோட இந்த கிளாஸ் வந்து இப்ப க்ளோஸ் ஆகும். க்ளோஸ் ஆகுனா திருப்பவும் சேம் லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ரைட், அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணுவோம்.